हम वतन के तमाम नाजरीन को रज़ा तासीर का मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि कम्युनिटी में होने वाली अहम तब्दीलियाँ हों या कोई भी शख्सियत, कोई भी पर्सनैलिटी कोई कम्युनिटी के लिए काम करने जाए, ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी के लिए, मल्टी कल्चरल कम्युनिटी के लिए या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कोई काम कर रहा हो, तो हम उस शख्सियत को अपना मेहमान बनाते हैं और हम आपकी समातों की नज़र करते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो मेरे तो बहुत पुराने दोस्त हैं, लेकिन आपकी समातों की नज़र, आपकी बसारत की नज़र इनको मैं करने जा रहा हूँ। इनका नाम है जुगनदीप सिंह और सरप्राइज़ ये है इनके हवाले से कि ये मेरे ख्याल में, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, के पहले पंजाबी हैं जिनको लिबरल पार्टी की तरफ से जो फेडरल इलेक्शन है उसके लिए टिकट दिया गया है। आइए बिला ताख़ीर चलते हैं, जुगनदीप सिंह साहब से गुफ्तगू करते हैं और देखते हैं कि इनका कम्युनिटी के लिए एजेंडा क्या है। अगर ये जीत जाते हैं तो ये कम्युनिटी के लिए क्या चेंजेस लेके आएंगे, क्या क्या काम करेंगे, और अगर ये आपसे वोट मांगते हैं और आप इनको वोट देते हैं, क्या आपके वोट के ये सही हकदार हैं। जुगनदीप सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, आप हमारे साथ शामिल हो। सबसे पहले तो हम वतन के सारे श्रोतों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने टाइम निकाला, अपना कीमती वक्त दिया। मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि मेरा एक दोस्त वो पार्लियामेंट में जाने के लिए उसको चूज़ किया गया हो और टिकट दी गई हो। थैंक यू सो मच जी। ये बताइए कि आप एजुकेशनिस्ट से कॉलेज चलाते चलाते आप पॉलिटिक्स में कितने अरसे से लिबरल पार्टी के साथ आप वाबस्ता हैं? पॉलिटिक्स तो बचपन से ही, जैसे कहते हैं ना, भी गुड़ती मिलती है। हाँ जी। तो फादर साहब पॉलिटिक्स में थे हिंदुस्तान में। तो जब मैं यहाँ आया, आकर सभी पार्टीज का स्ट्रक्चर देखा तो मुझे लिबरल की पार्टी की पॉलिसीज काफ़ी पसंद आई। तो मैंने ये 2015 में NSW पार्लियामेंट में माइक बैरेट हमारे प्रीमियर थे, उनकी रहनुमाई में, जेफली मिनिस्टर, उनकी रहनुमाई में लिबरल पार्टी को ज्वाइन किया था। तो तब से फिर पार्टी के साथ रहे आप? हाँ, तब से पार्टी के साथ लगे हुए हैं। जहाँ पर पार्टी ड्यूटी लगा देती है वो बैठ जाते हैं। हाँ जी। ये बताएं कि बेशुमार कम्युनिटीज़, मल्टी कल्चरल कम्युनिटी है और चीफली से आपको चूज़ किया गया, आपको टिकट दिया गया। चीफली में बहुत सी और कम्युनिटीज़ हैं। मेजॉरिटी जो है वो मैं कहूँगा कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो मेजॉरिटी में लोग, जो कि रूटी हिल, माउंट रूट, वो सारा एरिया उसमें आता है। तो आप चीफली से कैंडिडेट के तौर पे आ रहे हैं, आपके मद्दे मुकाबिल जो कैंडिडेट हैं वो पहले भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। बिल्कुल। आपकी पंजाबी कम्युनिटी से, इंडियन कम्युनिटी से, पाकिस्तानी कम्युनिटी से, सब कॉन्टिनेंट की जितनी कम्युनिटीज़ हैं, इनसे तवक्कुआत क्या है? देखो, मैं यहाँ एजुकेशन इंडस्ट्री से पार्टी ज्वाइन करने से पहले भी पंजाबी का न्यूज़पेपर का एडिटर था। तो तब से लेके जब से मैं ऑस्ट्रेलिया में आया हूँ, मुझे तरह तरह के डिफरेंट कम्युनिटी ग्रुप्स से तालमेल एज ए न्यूज़पेपर एडिटर रहा। तो मेरे ख्याल में कई बार ऐसा होता है भी, कुछ ऐसे सेंसिटिव इशू होते हैं हर कम्युनिटी के जो ऊपर तक, सरकार तक लेकर जाने बहुत ज़रूरी होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कुछ साल पहले पेरेंट वीज़ा की सब क्लास 103 इन्होंने हटा दी भी, कोई भी पेरेंट्स अपनी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो तब मैं एडिटर था न्यूज़पेपर का। तब जब मुझे वो उस बात का पता चला तो मैंने एक पिटीशन स्टार्ट की। तो 7-8 हज़ार सिग्नेचर करके जो हमारी फेडरल पार्लियामेंट है तो वहाँ पहुँचाई। तो जब पहुँचाई तो वो रीइंस्टेट हुई, सब क्लास 103, आज भी रीइंस्टेट है। उसके बाद जो अभी हमारे मानयोग इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं एलेक्स हॉक, तो ये पिछले से पिछले इलेक्शन में हमारे जो सीट है ग्रीनवे, वहाँ पर एक इलेक्शन कैंपेन में आए। तो मैंने इनको बोला भी देखो, जो हमारा माइग्रेंट्स कम्युनिटी है, हमारा आज सबसे बड़ा इशू है पेरेंट वीज़े का। पेरेंट को आप वीज़ा देते हो 3 मंथ का,
1 साल का, फिर वो जाते हैं वहाँ, उनका कोई देखभाल करने के लिए होता नहीं, भी इसकी कुछ लेंथ बढ़ाओ। तो तब इट्स ऑन द रिकॉर्ड, तभी उन्होंने 3 साल कर दी थी। 3 साल नहीं, 5 साल की थी। 5 साल की, वाह। तो तभी उन्होंने स्टैनहोप गार्डन में ऑफिस था कैंडिडेट का, तो वहीं खड़ के 5 साल का अनाउंस किया था। तो मेरा ये मतलब है, ये कोई एक हमारी इंडियन, पाकिस्तान या एक कम्युनिटी की बात नहीं, ये सारी कम्युनिटीज की बात है। हाँ, तो ये जो इश्यूज हैं, ये ऊपर तक लेके जाने वाला, जहाँ इस बातों को उन तक, सरकार तक पहुंचाने के लिए एक जरिया होना चाहिए। तो दैट्स माय ट्राई। अब बात आती है कि कुछ एजेंडाज होते हैं कैंडिडेट के अपने, कुछ पार्टीज के एजेंडाज होते हैं, कुछ कैंडिडेट के अपने एजेंडाज होते हैं। आप अगर जीतते हैं तो आपके एजेंडा में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी? आप जो पाकिस्तानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की स्पेशल जो कम्युनिटी है, बाकी कम्युनिटीज़ तो खैर उनके लिए भी आप आवाज़ उठाएंगे, लेकिन जो ये कम्युनिटी है। नहीं, देखो, पहली बात, मैं किसी एक कम्युनिटी के लिए अगर मैं जाकर ये कह के वोट मांगूं भी आई एम इंडियन और इंडियंस की वोट मांगूं, तो शायद ये गलत होगा। तो मैं चाहता हूं भी ये जो इलेक्शन कैंपेन है ये सभी के लिए हो। अगर कल को मैं जीतता हूं तो मैं एक कम्युनिटी का नहीं, सारी कम्युनिटीज के लिए उनके सेवा का मौका मिले। एक बड़ा आसान होता है जो हमारे माइग्रेंट्स होते हैं स्पेशली उनके लिए, कोई अपनी ज़ुबान में बात करने वाला, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, काउंसलर हो, मेयर हो, कुछ भी हो, उसके साथ बड़ा कंफर्टेबली बंदे बात भी कर सकते हैं, अपने मसाइल भी पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, आपको ये एक एज हासिल है कि आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिहड़े पंजाबी भी बड़ी ठोक के बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी भी, उर्दू भी ते इंग्लिश भी ते एक बड़ा अच्छा होना साडे जिन्ने लोकी ने उन्हां वास्ते। नहीं, बिल्कुल, देखो, हम जवान दे विच जदों गल करदे आ ना, तो एक माहौल ही होर हो जांदा। जी, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਨ ਕੀਤੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਲਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ NSW ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ NSW ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਫॉर ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ MP ਬਣਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਏਜੰਡੇ ਇਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕੂਲਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਯੂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਆ, ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਲ ਬੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਵਸਾਦਤ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਯੂਥ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟ ਸੀ, ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ, ਯੰਗ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਅਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਭੇਜੀਏ, ਉਹ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਮਲੀ এনवायरमेंट 'ਚ ਪਲਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਲਚਰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣਗੇ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਬਰਡਨ ਘਟੂਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਮਦਰ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਰੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜੌਬ ਕਰਨਗੇ, ਟੈਕਸ ਮੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੀਫਲੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ? 21 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ 21 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਮੁੱਦਾ, ਹਾਊ ਟੂ ਵੋਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਹੀ ਇਨਵੈਲਿਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਧੇ ਵੋਟ ਦੇ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲਿਬਰਲ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਾਮਾਟਾ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੀਅਰਲੀ 3000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟਸ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ MP ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਊ ਟੂ ਵੋਟ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੈਗਾ, ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਆ। ਅਬਵ ਦਾ ਲਾਈਨ, ਬਿਲੋ ਦਾ ਲਾਈਨ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੀ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਗਰ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਰੀਅਰ, ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਠੂ ਠਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਨੇ। ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਨੇ, ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਜੋ 47 ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 47 ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਡੈਥ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਇੱਕ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਮੀਰ ਉੱਠਦੇ, ਹਾਂ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਆਇਆ 2 ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ,
ਉਹ ਗੀਤ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਲਕੂਗੀ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਡ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਗੀਤ ਦੇ 2 ਬੋਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਯਾਦ, ਜਿੰਨੇ ਯਾਦ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪੜਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ। ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਰੀ ਹੋਰੀ ਅੜਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਪੜਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਗੀਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਯੂਥ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਯੂਰਪ, ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਾ ਜਰਮਨੀ ਚ ਬੱਸ ਚ ਬੈਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਚ ਬੈਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਟਲੀ ਵਾਲਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਸਟਰੀਆ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਵਾਈ ਨਾਟ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਸਮਝ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਸੀਟ ਨੂੰ जितिए। बहुत शुक्रिया जुगनदीप सिंह जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि जुगनदीप सिंह जी की तबीयत भी सादा है और सीधी सीधी बातें करते हैं, और हमें सोचना चाहिए, देखना चाहिए। वोट ज़मीर की आवाज़ होती है। अगर आप समझते हैं कि आपकी आवाज़ को पार्लियामेंट हाउस में, पार्लियामेंट के ऐवानों में जुगनदीप सिंह जी अच्छे तरीके से बुलंद कर सकते हैं, और अगर आप ये समझते हैं कि आपको ज़ुबान जो है आपकी माँ बोली, उसमें आपके मसाइल सुने जा सकते हैं और आगे अरबाब इख्तियार तक पहुँचाए जा सकते हैं, तो जब बैलेट पेपर पे आप वोट डालने के लिए जाएं, जुगनदीप सिंह जी को आप लाजमी याद रखें और इनको आप वोट दें, सपोर्ट करें, ताकि कोई भी हमारा कैंडिडेट पार्लियामेंट में ऐसा हो जिसके साथ हम कंफर्टेबल फील कर सकें और उसको अपने मसाइल वो पहुंचा सकें। आज जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जुगनदीप सिंह जी को और राजा तासीर को इजाज़त दीजिए नेक दुआओं नेक तमन्नाओं के साथ।